हेलो मित्रों केम छो मजामां छो। आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। आजनो मारो विषय है कि पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 माटे मॉडल पेपर मित्रों एक से आजनु बरोबर कि जेना अंदर 50 MCQ हशे जे तमारी पोलीस कॉन्स्टेबल PSI एक्जामना अंदर खूब ज काम आववाना छे मित्रों। अने आ मॉडल पेपरनी सीरीज मित्रों चालू रहेशे अने तमने खबर छे कि पोलीस कॉन्स्टेबल माटे आपणे सीरीज चालू करी दीधी छे मित्रों। अगाऊ 8 विडियो अपलोड करी दीधेला छे मित्रों। ए बधा विडियो तमे जोवो, तमारा मित्रोने शेर करी दो। आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे એટલે चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो चालो मित्रों आपणे पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 मॉडल पेपर 1 आपणे सारी रीते समझीए। पहला नंबरनो प्रश्न समझ के भारत में प्रथम अणु परीक्षण क्या करवामां आव्युं हतुं। तो पोखरणना अंदर सौप्रथम मित्रों भारतना अंदर अणु परीक्षण करवामां आव्युं हतुं। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि 101मो बंधारणीय सुधारो कया वर्षे करवामां आव्यो हतो। तो 2016 ना अंदर करवामां आव्यो हतो मित्रों आ 101मा नंबरनो बंधारणीय सुधारो। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि 42मा बंधारणीय सुधारा 1976 थी भारतना बंधारणमां केटली मूलभूत फरजो उमेरवामां आवी। तो 10 मूलभूत फरजो उमेरवामां आवी मित्रों 42मा बंधारणीय सुधारो 1976 थी बरोबर। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि उपराष्ट्रपतिए राज्यसभामां पोताना मतनो उपयोग क्यारे करी शके छे। तो सरखा मत थाय ने त्यारे मित्रों आ एमना मतनो उपयोग करी शके छे उपराष्ट्रपति बरोबर। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि एक वर्षमां ओछामां ओછી કેટલી વાર સંસદની બેઠક બોલાવી આવશ્યક છે। તો 2 વખત મિત્રો યાદ રાખી લેવાનું કે એક વર્ષના અંદર 2 વાર ઓછામાં ઓછી સાંસદની બેઠક બેસાડવી જરૂરી છે। હવે છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તાપી અને નર્મદા નદીઓ વચ્ચે કઈ પર્વતમાળા આવેલી છે। તો સાતપુડા પર્વતમાળા મિત્રો તાપી અને નર્મદા નદીઓના વચ્ચે આવેલી છે સાતપુડા પર્વતમાળા। હવે સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા। તો પ્રતિભા દેવી પાટીલ હતા મિત્રો। હવે આઠમા નંબરનો प्रश्न समझे कि कॉम्प्यूटर में दरेक લીટીઓની लंबाई और सरखा माप में गोठवणी प्रक्रिया ने शू कहवाय छे। तो मित्रों आने जस्टिफिकेशन कहवाय छे अने आ कॉम्प्यूटरना प्रश्नों मित्रों तमारे जीके ना अंदर पूछाई शके छे बरोबर। एटला माटे आ लेवा पड्या छे अने आ प्रश्न घणी बधी एक्जामोना अंदर पूछाई गयो। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि गिरनारनुं पौराणिक नाम जणावो। तो उज्जैन पर्वत छे मित्रों ए गिरनार पौराणिक नाम छे बरोबर। आटलुं याद राखवानुं। प्रश्नों लेवल मित्रों तमने केवुं लाग्युं ए कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए और आ वीडियो ने लिंक तमारा मित्रों ने शेर कर दीजिए। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि गुजरात सरकारी कृषि महोत्सव की शुरुआत क्यारथी करेली। तो 2005 थी मित्रों गुजरात सरकारी कृषि महोत्सव की शुरुआत करेली है 2005 थी। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि गुजरातनु ऊंझा पछीनो बीजा नंबरनु कृषि व्यापार मथक कयुं छे। तो दाहोद छे मित्रों याद रखी लेवानुं। फर्स्ट नंबरना अंदर मित्रों आवे छे ऊंझा ए पहला नंबरનું કૃષિ વ્યાપાર મથક છે અને બીજા નંબરના અંદર આવે છે દાહોદ। હવે આ રીતના પણ પ્રશ્નો તમારી કોન્સ્ટેબલ PSI ના અંદર પૂછાય છે બરોબર। આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। હવે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પાટણ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે। તો સરસ્વતી નદીના કિનારે મિત્રો પાટણ આવેલું છે। હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇડ્રોજનને સળગવાથી શું બને છે। તો હાઇડ્રોજનને સળગવાથી મિત્રો પાણી બને છે બરોબર। આ તમને આવડતું હશે। હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન समझिए कि कयु गृह कायमी गृह है। तो राज्यसभा से मित्रों एक कायमी गृह है बरोबर। हवे 15मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि कई संत प्रणाली मानेर मानुसना ख्याल ऊपर भार मूके छे। तो बाउल जे प्रणाली है मित्रों संत प्रणाली बाउल ए मानेर मानुसना ख्याल ऊपर भार मूके छे। हवे 16मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि लोक गायिका दिवाळीबेन भिलने कया वर्षे पद्मश्री नवाजवामां आव्या हता। तो 1990 ना अंदर मित्रों आ लोक गायिका दिवाळीबेन भिलने पद्मश्री थी नवाजवामां आव्या हता 1990 ना अंदर। हवे 17मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि MS वर्ड में फॉन्ट अने फॉन्ट साइज बदलवा माटे कया टूलबारनो उपयोग करवामां आवे छे। तो फॉर्मेटिक टूलबारनो उपयोग करवामां आवे छे मित्रों फॉन्टनी स्टाइल बदलवा माटे अने फॉन्टनी साइज बदलवा माटे बरोबर। आटलुं याद राखजो। हवे 18मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि मुसाळी मां कोनुं तखल्लुं छे। तो गीजुभाई बधेकानुं मित्रों मुसाळी मां तखल्लुं छे बरोबर। अने गीजुभाई बधेकानुं जे जन्मदिवस छे एने बाळ वार्ता दिवस तरीके पण उजववामां आवे छे मित्रों याद राखी लेजो। અને એક પ્રશ્ન તમારા માટે કે ગીજુભાઈ બધેકાનો જન્મ કઈ તારીખે છે અને કયા સાલના અંદર છે એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો। હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રવિશંકર મહારાજના જીવન અને ઘટનાઓને રસાળ અને ધારદાર રીતે આલેખતું પુસ્તક માણસાઈના દીવા કોણે લખ્યું છે। તો ઝવેરચંદ મેઘાણીએ મિત્રો આ પુસ્તક લખેલું છે બરોબર। જે રવિશંકર મહારાજના જીવન અને એની ઘટનાઓના રસદાળ અને ધારદાર રીતે લખાયેલું છે બરોબર। એનું પુસ્તકનું નામ છે માણસાઈના દીવા જેમણે લખ્યું છે ઝવેરચંદ
ઝવેરચંદ મેઘાણી, આટલું યાદ રાખજો. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભારતમાં કયો પ્રદેશ પોર્ટુગીઝ માલિકામાંથી હસ્તગત કરેલો નથી? તો કરાઈકલ પ્રદેશ મિત્રો એ ભારતે પોર્ટુગલ માલિકામાંથી હસ્તગત કરેલો નથી, બરોબર, આટલું યાદ રાખવાનું. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 1868 સુધી સરકારી પત્ર વ્યવહારમાં જૂનાગઢનું નામ જણાવો. તો જીરણગઢ હતું. આ મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો. આવા પ્રશ્નો તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSIના અંદર જીકેના અંદર પૂછાશે મિત્રો. અને આ મોડલ પેપરના પ્રશ્નો મિત્રો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને આવા મોડલ પેપર હવે તમારા માટે આવતા રહેશે મિત્રો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ત્રિવેણી સંગમ ધરાવતું કાંકરિયા જે લુણાવાડા નજીક આવેલું છે, આ ત્રિવેણી સંગમ પર કઈ 3 નદીઓનો સંગમ થાય છે? તો આ પ્રકારેની મિત્રો 3 નદીઓ છે, પાના, મહી અને વેરી. આ 3 નદીઓનો સંગમ થાય છે, બરોબર. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જામ રાવળે વસાવેલ જામનગરનું સ્થાપના વર્ષ જણાવો. તો 1540 મિત્રો એ જામનગરનું સ્થાપના વર્ષ છે અને ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયું. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા શહેરની પાસે અશોકનો શિલાલેખ છે? તો જૂનાગઢ પાસે મિત્રો અશોકનો શિલાલેખ આવેલો છે અને ઘણી બધી જગ્યાઓ પર અશોકનો શિલાલેખ છે, પણ તમને જે રીતનો ઓપ્શન આપ્યો હોય એ રીતે તમારે જવાબ ઉપર જવાનું. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે સિનોર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો સિનોર તાલુકો છે મિત્રો એ વડોદરા જિલ્લાના અંદર આવેલો છે આપણા ગુજરાતમાં. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કુબેર વાવ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો મોરબીના અંદર મિત્રો આ કુબેર વાવ આવેલી છે, બરોબર. વાવના અંદરથી મિત્રો આ રીતના પ્રશ્નો નીકળી શકે છે, તાલુકાના અંદરથી પણ આ રીતના પ્રશ્નો નીકળી શકે છે. સૌ પ્રથમ કોણ થઈ ગયું, કયા મહિલા હતા, કયા મંત્રી હતા, એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો તમારા જીકેના અંદર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSIના અંદર પૂછાઈ જઈ શકે છે, બરોબર. એટલે આ મોડલ પેપરની સિરીઝ મિત્રો તમે જોવાનું રાખજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા વર્ષમાં ચીની મુસાફર UN સાંગે જૂનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી? તો 640ના વર્ષના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો, બરોબર. જે UN સાંગે જૂનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી 640માં. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પિલાજીરાવ ગાયકવાડ નિર્મિત કિલ્લો સોનગઢ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો તાપી જિલ્લાના અંદર મિત્રો આ પિલાજીરાવ ગાયકવાડ નિર્મિત કિલ્લો સોનગઢ છે ને એ તાપી જિલ્લાના અંદર આવેલો છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લાખા ફુલાણીનો પાળિયો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો રાજકોટના અંદર મિત્રો આ લાખા ફુલાણીનો પાળિયો આવેલો છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મકરણપુરા પેલેસનું નિર્માણ કોના દ્વારા થયું હતું? તો મહારાજા ખંડેરાવ દ્વારા મિત્રો આ મકરણપુર પેલેસનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. કયા રાજા હતા? મહારાજા ખંડેરાવ, બરોબર. તો મિત્રો હજુ આગળ પ્રશ્નો ચાલુ છે, 50 પ્રશ્નો છે, બરોબર. એના પહેલાં હું તમને એક જરૂરી માહિતી આપી દેવા માગું છું. પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય મિત્રો તો આપણી ચેનલ પર એક પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરી છે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રિપેરેશન 2024-25. એના અંદર અગાઉ 9 વિડીયો મેં અપલોડ કર્યા છે. હવે આપણે મિત્રો મોડલ પેપરો પણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSIના મૂકીશું અને જે તે વિષય પર જે પ્રશ્નો બનાવવાના હશે મિત્રો જીકેના બંધારણના એ પણ પ્રશ્નો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSI માટે આપણી ચેનલ પર પડેલા રહેશે. એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરું છું અને ઘણા બધા જૂના વિડીયો પણ એના અંદર અપલોડ કરું છું કે જેથી કરીને તમે એ વિડીયો સારી રીતે જોઈ શકો, બરોબર. આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુજરાતની કઈ નદી ઉપર ગોલ્ડન બ્રિજ આવેલો છે? તો ગુજરાતની મિત્રો નર્મદા નદી ઉપર ગોલ્ડન બ્રિજ આવેલો છે. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મીનાક્ષી મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો મીનાક્ષી મંદિર છે ને મિત્રો એ મદુરાઈના અંદર આવેલું છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દેલવાડાના દેરા કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? તો દેલવાડાના દેરા છે મિત્રો એ રાજસ્થાનના અંદર આવેલા છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં સતી પ્રથા પ્રતિબંધક કાનૂન ક્યારે અમલી બન્યો? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 10 ડિસેમ્બર 1829ના અંદર ભારતના અંદર સતી પ્રથા પ્રતિબંધક કાનૂન અમલી બન્યો હતો, બરોબર. 10 ડિસેમ્બર 1829માં. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ ધ આર્કિટેક્ટ હોમ ઇન ધ વેદાસ ગ્રંથના લેખક કોણ છે? તો બાળ ગંગાધર તિલક છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર આ પૂછાઈ ગયો. ધ આર્ટિકલ હોમ ઇન ધ વેદાસ ગ્રંથના લેખક કોણ છે? બાળ ગંગાધર તિલક. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ભારતમાં જ્વાળામુખી ક્યાં આવેલા છે? તો ભારતના અંદર જ્વાળામુખી મિત્રો અંદમાન નિકોબાર ટાપુ ઉપર આવેલા છે. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં
સૂર્યની કેટલી પ્રતિમા અંકિત થયેલી છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરના અંદર સૂર્યની 12 પ્રતિમાઓ અંકિત થયેલી છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દક્ષિણ ભારતની સૌથી જૂની ભાષા કઈ છે? તો તમિલ ભાષા છે ને એ દક્ષિણ ભારતની સૌથી જૂની ભાષા કહેવાય છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વેદનો અર્થ શું થાય છે? તો વેદનો અર્થ થાય છે મિત્રો જ્ઞાન. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દિલ્હીના સુલતાનોને રાજ્ય ભાષા કઈ હતી? તો દિલ્હીના સુલતાનોની મિત્રો રાજ્ય ભાષા હતી ફારસી. આટલું યાદ રાખી લેજો. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન કોના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું? તો રવિશંકર મહારાજના હસ્તકે મિત્રો આ ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો આ મોડલ પેપરના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. અને હવે તમારા માટે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSI માટે મિત્રો આવા મોડલ પેપરો આવતા રહેશે અને બીજા વિષયો ઉપર પણ વિડીયો આવતા રહેશે, બરોબર? એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે કયા મહારાજે ભાવનગરમાં સ્વતંત્ર રાજ્યતંત્રની સ્થાપના કરી હતી? તો કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલે ભાવનગરમાં સ્વતંત્ર રાજ્યતંત્રની સ્થાપના કરી હતી. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પોશીના તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો સાબરકાંઠાના અંદર મિત્રો આ પોશીના તાલુકો આવેલો છે. તો મિત્રો આના અંદરથી પણ હવે પ્રશ્નો બની શકે છે કે કયો તાલુકો કયા જિલ્લાના અંદર આવેલો છે, બરોબર? એટલે તાલુકા તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કચ્છમાં આવેલો બન્ની વિસ્તાર શેના માટે જાણીતો છે? તો મિત્રો અહીંયા બન્ની લખવાના અંદર થોડું મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, બરોબર? બન્ની આવે છે, બંને નહીં, બન્ની આવે, બન્ની વિસ્તાર, બરોબર? તો બન્ની વિસ્તાર શાના માટે જાણીતો છે? તો ઊંચા ઘાસ માટે જાણીતો છે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કંઠીનું મેદાન અને વાગડનું મેદાન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કંઠીનું મેદાન અને વાગડનું મેદાન છે ને મિત્રો એ કચ્છના અંદર આવેલું છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દર વર્ષે મેઘાણી મહોત્સવનું આયોજન કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો દર વર્ષે મેઘાણી મહોત્સવનું આયોજન મિત્રો બોટાદ જિલ્લાના અંદર થાય છે. યાદ રાખી લેજો, કારણ કે બોટાદના અંદર એમનો જન્મ થયેલો છે એટલા માટે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સુદર્શન સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો જૂનાગઢના અંદર મિત્રો આ સુદર્શન સરોવર આવેલું છે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચિંકારા અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો ચિંકારા અભયારણ્ય છે મિત્રો એ કચ્છ જિલ્લાના અંદર આવેલું છે. તો મિત્રો તમને ખબર છે તળાવો ક્યાં આવેલા હોય છે, કયા અભયારણ્યો ક્યાં આવેલા છે, બરોબર? નેશનલ પાર્ક કઈ જગ્યા પર આવેલા છે, તાલુકા કઈ જગ્યામાં આવેલા છે. તો આ બધા જીકેના અંદર પ્રશ્નો આવતા હોય છે. એટલે આ રીતનું જીકે તમારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે તૈયાર કરવું પડશે મિત્રો. અને આના અંદરથી જ પૂછાય છે, બરોબર? મારાથી હું બધી જ બાબતો આના અંદર આવરી લેવાનો છું. એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જૂનાગઢ અને ચાંપાનેર કિલ્લો કોણે જીત્યો હતો? તો મોહમ્મદ બેગડાએ મિત્રો આ જૂનાગઢ અને ચાંપાનેર કિલ્લો જીત્યો હતો. હવે પોલીસ કોન્સ્ટેબલના મોડલ પેપર 1ના અંદર મિત્રો લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો. આગળ આ સિરીઝ ચાલુ રહેશે, બરોબર? હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે જમશેદપુર કઈ નદી કિનારે વસેલું છે? તો સ્વર્ણરેખા નદીના કિનારે મિત્રો આ જમશેદપુર શહેર વસેલું છે. મિત્રો તમને ખબર છે કે કઈ નદીના કિનારે કયું શહેર વસેલું છે, એના અંદરથી પણ પ્રશ્નો વારંવાર આવતા હોય છે. એટલે આ બધી તૈયારી તમારે કરવાની રહેશે. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2024નું મોડલ પેપરના અંદર પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મેં આખી એક પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરી છે જેનું નામ છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રિપેરેશન 2024-25. એના અંદર 9 વિડીયો અપલોડ કર્યા છે, બરોબર? બીજા પણ વિડીયો એના અંદર અપલોડ થઈ જશે. અને એ તમારે સારી રીતે જોવું હોય તો આ વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરી દે, ત્યાં જઈને પણ તમે જોઈ લેજો મિત્રો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, એને જોઈન કરી દો મિત્રો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અપડેટ આપતો રહું છું, બરોબર? જીકેની અપડેટ અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરું છું. અને જૂના વિડીયો જે ઉપયોગી બને તમારી એક્ઝામના અંદર એટલા માટે એના અંદર વિડીયો પણ મેકતો રહું છું, બરોબર? એટલે એને તમે જોઈન કરી દો. તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર.